श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ वीडियो शेष रे लाइक गोटिए करने को भूलिबे नाही। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही, बहु विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे बहु बाधा आसुची, पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या सृष्टि हेउची, सेमाने सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा विचार करी आपण को प्रतिकार जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे सिंह राशि मासिक राशिफल। एही सिंह राशि जातक जातिकांक पाई जुलाई मासटी एक विशेष गुरुत्वपूर्ण मास भावे परिगणित हेबो। एही मासरे ग्रह मानकर स्थिति एपरि रहिछि जे एक पटरे लाभ, सम्मान, कर्म क्षेत्र रे उन्नति और नूतन संपर्कर सुजोग मिलिबो। अन्य पटे अष्टम शनि, द्वादश बृहस्पति एवं जन्म केतु हेतु मानसिक अशांति, अप्रत्याशित समस्या और स्वास्थ्यगत चिंता मध्य देखा दे पारे। मासर प्रथमार्ध और द्वितीयार्धर फल भिन्न भिन्न रहिबो। 7 जुलाई परे बुध एकादश स्थान को गमन करिवे। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र रे लाभ प्रदान करिवे। सेहीपरि शुक्र जन्म राशि को प्रवेश करी व्यक्तित्व, आकर्षण शक्ति और सम्मान वृद्धि करिवे। किंतु 17 जुलाई परे रवि द्वादश स्थान को जिबारु व्यय वृद्धि और मानसिक चाप बढ़ी पारे। एही मासरे आपणक जीवन रे एपरि किछि घटना घटी पारे जहाँ भविष्यतर दिग निर्धारण करिब। तेणु प्रत्येक निष्पत्ति भल भाव चिंता करि नियंतु। ए मासर सामग्रिक चित्र जुलाई मासरे आपणक जीवन रे दुईटी विपरीत परिस्थिति समान समय रे कार्य करिब। एक पटे एकादश शनि, दशम मंगल और सप्तम राहु आपण को उन्नतिर पथरे आगे नेबे। अन्य पटे अष्टम शनि, द्वादश बृहस्पति और जन्म केतु विभिन्न प्रकार चैलेंज सृष्टि करिवे। मनरे बारंबार द्वंद्व देखा दे पारे। केबे लागिबो सबु किछि भल चलीछि, आउ केबे लागिबो जे परिस्थिति नियंत्रण बाहर को जाउछि। किंतु मने रखंतु एही मासरे आपणक सफलतार चाबिकाठी हेउछि धैर्य, आत्मविश्वास और विवेक। अनेक दिनरू अटकी रहिथिबा कार्य पुनर्बार गतिशील हेबो। पुरुणा बंधु, पुरुणा संपर्क एवं पुरुणा योजना पुणी थरे आपणक जीवन रे प्रवेश करि पारे। कर्म क्षेत्र और चाकरी विषय। चाकरी क्षेत्र रे जुलाई मास आपणक पई उल्लेखनीय रहिबो। दशम मंगल आपण को कर्म तत्पर, साहसी और दृढ़ संकल्पवान करिवे। आपण जेउ काम रे हाथ देबे ताहा समाप्त न करी छाड़िबे नाही। ऑफिस रे आपणकर कार्यदक्षता चर्चार विषय हेबो एवं उच्च अधिकारी माने आपणक काम रे संतुष्ट होई पारंती। नूतन दायित्व, पदोन्नति किंबा वेतन वृद्धिर संकेत मध्य रहुछि। मासर प्रथमार्धरे
ଏକାଦଶ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଇବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଗତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 17 ଜୁଲାଇ ପରେ ରବି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଅଧିକ କାମ, ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କମ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଆଶାଜନକ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଅର୍ଡର, ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଓ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ମାର୍କେଟିଂ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଫେରି ଆସିପାରେ। କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ଆୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କମ ହେବ। ଯେତେ ଧନ ଆସିବ ସେତେ ଧନ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳାସିତା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଘରର ପରିବେଶ କେବେ ଶାନ୍ତ ରହିବ ତ କେବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଜନ୍ମ କେତୁ ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରରୁ କିଛିଟା ଅଲଗା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ଭାବିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ହେତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବ। ସପ୍ତମ ରାହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବାରୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ବିଷୟ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ନେଇ କେତେକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ନେଇ ଅଧିକ ରାଗ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମଧ୍ୟମରୁ ଭଲ ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା କମ ରହିପାରେ। ମନ ବାରମ୍ବାର ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ହେବ ଓ ପଢ଼ାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସ ସତର୍କତା ଲାଗି ରହୁଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସ ସତର୍କତା ଦାବି କରୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଓ ଜନ୍ମ କେତୁ ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନିଦ୍ରା, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟ ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତଚାପ ଓ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ରବିର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଧାର୍ମିକ କାରଣରୁ ଯେକୌଣସି କାରଣର ହେଉ ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ମାନ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସଂଗଠନ, ସମିତି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ମାସର ଶୁଭ ଦିଗ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ନୂତନ ଆୟର ସୁଯୋଗ, ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା, ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ମାସର ସତର୍କତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସର ସାରାଂଶ ହେଲା, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2026 ମାସଟି ଭାଗ୍ୟ ଓ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ ହେବ। ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ, ଏକାଦଶ ରବି, ଏକାଦଶ ବୁଧ ଓ ସପ୍ତମ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି, ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଜନ୍ମ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିବେକ ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନୂତନ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଜୁଲାଇର ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କେତେକ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।